हेलो भिभियर नमस्कार। हजुरहरू सबैलाई आमुदुरिया न्युजमा स्वागत जनाउँदैछु। म रोमा छेत्री। आज तपाईहरू सामु नेपालीहरूको महान चाड फुलपातीबारे केही भन्न लागिरहेछु। सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने महान चाड हो दशैं अर्थात् दुर्गा पूजा। यो प्रत्येक वर्ष शरद ऋतुको असोज महिनामा पर्ने गर्दछ। दुर्गा पूजाको 7औं दिन सप्तमीमा फुलपाती उत्सव मनाइने गरिन्छ। वास्तवमा यो 9वटा वनस्पति नवपत्रिका यसलाई जस्तै धान, दुबो, हर्दी, अदुवा, बेलपत्र, जौं, अनार, उखु, केराको पात यी सबैलाई रातो कपडामा बाँधेर कलशको साथ दियो, बत्ती, तितेपाती फूल लिएर देवी दुर्गाको आह्वान गर्ने गरिन्छ। मान्यता अनुसार यी 9 वनस्पतिले 9 देवीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि ल्याउने गर्दछ। फुलपाती शोभायात्रामा जातीय वेशभूषा, सांस्कृतिक बाजा गाजा बजाउँदै नृत्य गर्दै शहर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ अनि अन्त्यमा पूजा स्थलमा विधिवत राखेर समाप्त गरिन्छ। यसमा उपस्थित जनसमूहद्वारा डोलीमा फुलपाती लिएर बाजा गाजा बजाएर जातीय हतियार खुकुरी प्रदर्शन गर्दै गीत गाउँदै नेपालीहरूले संस्कृतिको झलक प्रदर्शन गर्दछ। विश्वका कुनै पनि कुना जहाँ जहाँ नेपालीहरू बास गर्दछन् त्यहाँ यो फुलपाती उत्सव यसरी नै हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। फुलपातीका दिन नवपत्रिका पूजाको निम्ति 9 किसिमका वनस्पति नवदुर्गालाई चढाएर दशैं मनाउनुको खास उद्देश्य विविधताको जैविक विविधताको विशाल सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो। नेपाली जातिका केटाकेटीहरूलाई हाम्रो धर्म, संस्कार, परम्पराको संरक्षण गर्ने बारे ध्यान दिनुको हो। यसो गरेन भनी सम्पूर्ण नेपाली जाति विकृतिको मुखमा पर्नेछ अनि यही विकृतिबाट जोगाउन अभिभावकको काम यही फुलपाती उत्सवले गरेको देखिन्छ। सिलिगुडीको शिव मन्दिर इलाकामा अहिलेको उधमसिंह सरणीमा उहिले नेपालीको आबादी धेर थियो। सिलगढीमा सर्वप्रथम फुलपाती उत्सव यही नै शिव मन्दिरमा भएको जानकारी पाइन्छ। त्यसबेला फुलपाती उत्सवमा 100-150 मानिसहरूको उपस्थिति रहन्थ्यो। शिव मन्दिर प्राङ्गणदेखि प्राय 2 किलोमिटर टाढा बैरागीपाडा अहिलेको शास्त्रीनगर स्थित विशाल पिपलको रुखमा परिक्रमा गरी पुनः शिव मन्दिर प्राङ्गणमै आएर शोभायात्रा टुङ्गिन्थ्यो। यो परम्परा 1968 देखि 1969 सम्म यथावत रहेको पाइन्छ। झुप्पा आदि उत्सवमा यही संस्कृतिको झलक गाँसिएको हुन्छ। त्यसपछि सन् 1980 देखि दुर्गागढीबाट फुलपाती शोभायात्रा निकालियो। नेपाली संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यमा दुर्गागढीबाट फुलपाती शोभायात्रा निकालिएको इतिहास पाइन्छ। नेपाली भाषाले संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएको उपलक्ष्यमा सिलगढी आमुक्त परिवारको आयोजनामा फुलपाती शोभायात्रा निकालिएको थियो। त्यसपछि भानुभक्त समितिले 1992 देखि आजसम्म फुलपाती शोभायात्रा निकालेर समस्त नेपाली जातिलाई एक सूत्रमा बाँध्नुका साथै नेपाली संस्कार र संस्कृतिको जोगार गरिरहेको छ। भानुभक्त समितिले यसपालि 33औं फुलपाती शोभायात्रा उत्सव मनाइरहेको छ। यो एउटा रेकर्ड पनि हो। नेपालीहरूको महान चाड फुलपातीको उपलक्ष्यमा आमुदुरिया न्युजको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन साथै मंगलमय शुभकामना। अब बंगलामा। हेलो ভিউয়ার নমস্কার। আমুদুরিয়া নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি রোমা ছেত্রী। আজ আপনাদের সামনে আমি পুজোর সময় একটি উৎসব নিয়ে বলছি। পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা প্রতিবাদের আবহ থাকলেও পুজো তো হবে, উৎসবও হবে। পুজোর প্রস্তুতি শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, নেপালিদের মধ্যেও। এই প্রস্তুতি নিয়েই বলবো। আজ আপনাদের সামনে দুর্গাপুজোর সময়ের একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যর উৎসবের কথা বলবো। এই উৎসব হয় দুর্গাপুজোর সপ্তমী দিনে, যার নাম ফুলপাতি উৎসব। নেপালীদের ঐতিহ্য পরম্পরা অঙ্গ এই উৎসব আমরা বলি দশই বা দুর্গাপূজা। এই উৎসব নেপালীদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 9টি উপকারী বনস্পতি, যার নাম নবপত্রিকা, যেমনি ধান, হলদি, আদা, জম, বেলপত্র, কলা পাতা, দারিম, অশোক পাতা, এই সবকে একটি লাল কাপড়ে বেঁধে প্রদীপ, বাতি এবং তিতেপাতি ফুল দিয়ে দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয়। বিশ্বাস সূত্রে এই 9টি গাছ 9টি
দেবীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং এগুলি ঘরে সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। ফুলপাতি শোভাযাত্রায় জাতিগত পোশাক, সাংস্কৃতিক বাদ্যযন্ত্রের সাথে নেচে নেচে শহর প্রদক্ষিণ করা হয় এবং শেষে পূজাস্থলে স্থাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। নেপালি সংস্কৃতির এইটি অভ্যাস। এতে উপস্থিত লোকজনেদের দল দ্বারা প্রদর্শিত হয়, পালকিতে ফুল বহন করে, বাজনা বাজায়, জাতিগত অস্ত্র খুকুরি প্রদর্শিত করা হয়, গান গায়। বিশ্বের যে কোনো কোনায় যেদিকে নেপালিদের বাস হয় সেই দিকে এই উৎসব ফুলপাতি আনন্দের সাথে পালিত হয়। ফুলপাতির দিনে নবপত্রিকা প্রবেশ, পুজোর জন্য নবদুর্গাকে 9 ধরনের গাছপালা অর্পণ করে ফুলপাতি উদযাপন করার অর্থ হল জৈবিক বৈচিত্র্যের বিশাল সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা। নেপালিদের ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য রক্ষায় নেপালি জাতির শিশুদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। এইটা করা হলে সমগ্র নেপালি জাতি বিকৃতির শিকার হবে না। এককালে শিলিগুড়ির শিব মন্দির এলাকায়, বর্তমানে উদ্ধম সিং সরণি, প্রচুর গোর্খা ছিল। জানা যায় শিলিগুড়ির এই শিব মন্দির থেকে প্রথমত ফুলপাতি শোভাযাত্রা বের করা হয়। ওই সময় ফুলপাতিতে 1.5 শতাধিক মানুষ উপস্থিত থাকতেন। শিব মন্দির চত্বর থেকে সাধারণত 2 কিলোমিটার দূরে বৈরাগীপাড়া, বর্তমানে শাস্ত্রীনগর অবস্থিত বিশাল পিপল গাছ প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। শিব মন্দির চত্বর থেকে সাধারণত 2 কিলোমিটার দূরে বৈরাগীপাড়া, বর্তমানে শাস্ত্রীনগর অবস্থিত বিশাল পিপল গাছ প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি শেষ হতো। এই ঐতিহ্য 1968 থেকে 1969 সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। 1980 সাল থেকে দার্জিলিং মোড়ের অবস্থিত দুর্গাগড়ি থেকে ফুলপাতি শোভাযাত্রা বের হয়। নেপালি সংস্কৃতি রক্ষায় দুর্গাগড়ি থেকে ফুলপাতি শোভাযাত্রা বের করা হয় বলে ইতিহাস রয়েছে। সংবিধানে 8ম তফসিলে নেপালি ভাষা স্বীকৃত হবার উপলক্ষে শিলিগুড়ি আমুক্ত পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলপাতি শোভাযাত্রা বের করা হয়। 1992 সাল থেকে ভানুভক্ত সমিতি সমস্ত নেপালিদের এক সূত্রে একত্রিত এবং নেপালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে ফুলপাতি শোভাযাত্রা আয়োজন করে আসছে। ভানুভক্ত সমিতি এই বছর 33তম ফুলপাতি উৎসব পালন করছে। এই একটা রেকর্ড। নেপালি জনগণের মহান উৎসব ফুলপাতি উপলক্ষে আমোদিরা নিউজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।